صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے، صبح سے شام تک نا وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی قریب ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا،
کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ ذہن بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے غریب آدمی تھا، نفلی روزہ، میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک، ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں، کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ، کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی، غریب آدمی مٹی میں لتھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی، کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟
हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा, तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाजी जाना है इंशाअल्लाह, फिर बाजी जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ आखिरत है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, वो अदल करे थे अकीदे में शामिल फिर थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले। अकीदा जिस तरह का होता फजल है करे उसी ते तरह का बख्शे इंसान जाओ। अमल करता है, मेरे जय जो उसकी सोचें होती हैं, फरमाया उसने माफ ही होते हैं, करना उसी है। तरह हजरत अबू हुरैरा अपने कहते हैं शब कि रोज हुजूर ने गुजारता फरमाया है। ठीक है तू जा, वो चला जिन गया तो लोगों का हुजूर होने अकीदा लगे। आखिरत मजबूत होता है ना कि हमने अल्लाह की बारगाह में फरमाते खड़ा हमने अर्ज होना की है, हुजूर हमने क्या हुआ, तो महबूब उसकी फरमाने बारगाह में लगे जाके बंदा अपने बड़ा अमाल सादा का था हिसाब देना, पर बात बड़ी खरी कर गया, मजबूत हो तो लाजमी बड़ी तौर पर खरी बात अमाल कर गया। समझ करीम जब गालिब होता है तो माफ ही जवाबदही के तो तसव्वुर भाई के साथ अपने सादे लोगों मामलात को भी पता जिंदगी था को कि अल्लाह बार की बार रहमत सही की बात करने की कोशिश हमारे घरों में, हमारी अकीदा आखिरत इस्लामी अकायद में बुनियादी नाराज ना होना, मायूसी की बातें करना, असास है अकायद। मायूसी। अगर किसी मैं शख्स का इंतजार ये में ख्याल हूँ, हो जाए कि मैं बस यही जिंदगी है, खा लो पी लो मौज मैं करो, इंतजार तो में हूँ जाहिर है कि वो बंदा मुझे मिले फलां और का आके नाम कहे मैं जब बड़ा राजी रख हूँ, लेगा बताए अल्लाह का जिंदगी शुक्र को, कैसे वो करूं। दोबारा उठने का मैं कायल इंतजार नहीं में होगा, हूँ, तो इतने वो सालों में किसी मुझे कानून बंदा का कोई नहीं पाबंद ही मिला, नहीं रहेगा। जो मिला उसने यही कहा परेशान वो पड़ा तो हूं, दुआ किसी कर। चीज की पाबंदी नहीं बड़ी करेगा, अजियत है, किसी चीज से सबसे परहेज ज्यादा नहीं मैं ही करेगा, था, मनचाही कुछ करे, जिंदगी गुजारेगा। कोई वजीफा बताए, कोई अकीदा तावीज दे, आखिरत कोई मिले अल्लाह ना की यार, बारगाह में कोई खड़ा मिले, होने का तसव्वुर कोई कि कहे इंसान को सवार कि लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये हज़रत कैसा सुफयान मुराद सौरी है दुआ जो मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल। देख रहा है सुबह कयामत में बस अपने कर। रब की बारगाह में खड़ा। आप फरमाने लगे दुनिया क्या हुआ, तो अकीदा तो कहने लगी तू कब से कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है, कुरान मजीद फुरकान तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, के अंदर अल्लाह करीम ने तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ए अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता, माज़अल्लाह तू रोज शिकवे नहीं करता। फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। आजाद छोड़ दिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम क्या इंसान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है, उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा, कोई पूछने वाला आखिरी जुमला क्या है? इसे मैं आजाद 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। हुदूद बताई इमाम अली मकाम ने ना दिल कलेजा गया है, इसे बताया गया जान, ये हलाल है ये हराम औलाद हर ये तेरे लिए जायज है, तो आखिरी जुमला ये था नहीं है। ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज? यहाँ से इस लाइन को अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? उस भाई पर पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों पहली के बात बीच रह रहमत के वो जिंदगी दूसरा गुजारे। अल्लाह की रजा पे, ये भी याद रखे, यानी अजीब बात है ना जब अल्लाह करोड़ों दे कि सुबह कयामत से तो दुनिया छुपाती है, इससे और जब पूछा जाएगा, इससे सवाल तो किया सारी जाएगा। दुनिया को दुनिया अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़ा बताती है, तो होगा जब तो मैं इसे तो अपने कह रहा हूँ अमाल कि का मैं बंदा हिसाब ढूंढ देना। रहा हूँ जो मुझे मिले आके आसमी कहे कि तौर शुक्र पर का एक तरीका अदालत बताओ, सुबह कयामत तो लगे, मिल ही नहीं इस रहा। अदालत में तो मुजरिम मिले जो पेश कहे होंगे। बड़ी खैर है, हर लिहाज से जुर्मों अपने का रब से हिसाब राजी। देना है, मिल ही जालिमों नहीं को रही खड़ा दुनिया। किया जाएगा, उनके तीसरी बात, जुल्म के बारे में बाज पुरस होगा। अगर अल्लाह के करीब तो जाना है लाजमी तौर पर अकीदा आखिरत की ये मजबूती इंसान को उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही उसके के अमाल मुतलाशी पर हैं, पैरे वो खास बैठ तवज्जो जाते हैं। करें। अगर रब करीब कर करीब जाना है सोच कर जुमले बोलता तो फिर एक जहन बनाए कि वो मेरा रब कोई भी मेरे साथ मामला करता है तो उसमें उसका ख्याल मेरा होता रब है मेरे कि मैंने ये दुनिया से चले जाना है, मेरे पास पता नहीं कितना वक्त नहनु बचा है। अक़रबु लिहाजा इलैहि मुझे मिन आखिरत में हब्लिल पेश वरीद। होना है अपने और दरवेश मामलात कहते की हैं जे मैं आसानी के तेनू लिए, अंदर वहाँ जाना की तो फिर आसानी के लिए। मुक़य्यद जाना, मैं यहाँ थोड़ा सोच समझ जे के मैं चलूं। तेनू बाहर जाना ते अंदर है, कौन समान, तुझे ऐसे ही अंदर भी आजाद तू नहीं है छोड़ा ते बाहर जाएगा, भी तू। आजाद विच पंछी बुल्ला जैसी कौन जिंदगी नुमाना। न गुजार, सुबह फिर क़यामत तसव्वुर के करें कि मामलात अल्लाह मेरे पेश साथ है। नजर रख, उस पर गौर हजरत कर। जुनैद बगदादी ये तसव्वुर रहमतुल्लाह अलैह घर के कहते हैं बाहर मैंने भी अपने मुर्शिद से पूरा कहा कोई मजबूत होना वजीफा चाहिए और घर के अंदर जो पढ़ा भी करूं, पूरा मजबूत होना फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि इंसान अल्लाह मेरे साथ अपने है, मालिक अल्लाह से मुझे डरे देख रहा और है। कयामत ये वजीफा के पढ़ा दिन उसकी बारगाह में हाजिर कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, और वो कहते याद कैमरों रखे की कि मदद यहाँ से जो पकड़ा कुछ गया, बोले थे ना, कैमरों की मदद से मस्जिदों के दरवाजों बच्चों पे को उस्ताद कैमरे, पढ़ाता है,
एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, कायल भी करता नीचे लिखा है और जब वो खबरदार कैमरे आखिरी की बात आंख करता है तो आपको फिर वो पता क्या कहता है, देख रही है। अगर ना पढ़ोगे कैमरे की आंख तो देखे तो इम्तिहान लोग आना गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब रिजल्ट हमें तो देख आना रहा है, है? पेपर में ये बैठोगे नहीं तसव्वुर आएगा, क्यों नहीं फेल हो जमता जाओगे। कि रब हमें ये लास्ट पर और ये अल्लाह बात फरमाते जरूर वली होती मन है खाफ कि मकाम इम्तिहान रब्बिही देने का जन्नतान। तसव्वुर, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। तालिब इल्म को मजबूर करता अल्लाह है कि उसे मैं असबाब तैयार करूं। एक दफा अगर को डर गया अल्लाह के सामने खड़े हो, कितनी दफा मैं इसको हल करूं चीजों को, ताकि जब मैं मरकज में जाऊं पर्चा देने के लिए इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया, बताया जाता है, कायल किया जाता है, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं है, ये तेरी हुदूद है, ये तेरे फरमाया जो उस हुदूद है, ये वक्त तेरा अल्लाह के दायरा खौफ से डर है। जाएगा, अल्लाह लेकिन उसे अगर दो मेरे को जन्नतें बता अता फरमाएगा। फिर भी कोई शख्स बात इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना उसको कहा जाएगा सुबह एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा वो भी करेगा, मलका थी, सुन किसी वाला बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी फिर वो चल दूर तुझसे हट एक एक नेमत के बारे में सवाल कर लेगा, अब फिर उसने तुझे अपने जवाब खामद को देना होगा। जहन्नमी कहा तो कहा, तो वो इस कहने लगा उसका तसव्वुर को खामद अपनी कि अच्छा जिंदगी तू में मुझे लागू जहन्नमी कहती है, करेंगे, जा हमने फिर बनना अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे अल्लाह तीन की तलाक। बारगाह में जान, इस तसव्वुर को पूरी तौर अब पर कैसे तारी साबित करें हो कि अपने जन्नती ज़हनों है कि में। जहन्नमी? ये जो रस्मी सी बात है ना, पता नहीं कब चले कैसे जाना है, पता जो चलेगा? जाने वाले होते हैं उनकी कोई तैयारी उलमा नहीं से होती। पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएं, जिनको पता होता है ना वो कौन रमज़ान डिग्री दे कि मुबारक तू में ना, जन्नती है कि जहन्नमी? कई दफा बात ऐसा दूर होता है कि निकल टिकटें गई। नहीं इमाम मिलती शाफई होती के और पास गया, उम्रे के वीजे लग चुके होते हैं, वो तो रसूख एजेंट रखते कह हैं देते इल्म जाने फिक़ह वालों का, को उनके कि पास तैयारी गया, रखना, जाके किसी कहने वक्त लगा भी मेरा हुजूर ये फोन आ मसला है। जाए। इमाम साहब फरमाने लोगों ने लगे बैग अकेले में बांध लिए मुझे होते मिलते हो, हैं, सामान तैयार कर अंदर लिया आया, होता है, सारे गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं कि होगी। पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाएगा, तो तू तो रोज ये कहता है, जन्नती पता है। नहीं अल्लाह की जानिब से आपको किस पता है वक्त लोग बुलावा फतवा आ जाएगा। जल्दी दे देते हैं, कुछ फिर लोग अपनी खिलाफ तैयारी भी तो तकरीरें याद करने कुछ लगे बता। कि मैं भी बादशाह था बताऊं, तो आप इमाम भी साहब ने बताओ। बचा लिया। फिर हम अपने आप से ये भी तो सवाल करें कैसे ना कि जहाँ आपने डिग्री अचानक दे दी जाना कि पड़े, जन्नती उसके लिए है जी? तैयारी होती है। तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। क्या सुनो, तैयारी? मैंने बादशाह को रोज देख रहे तन्हाई हैं में ना, बुला के लोग रोड पूछा पे है चढ़े कि थे, कभी अल्लाह से भी डरे हो? हॉस्पिटल गए थे, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख कुछ रहा है। लोग किसी ये फील्ड में नियत काम कभी कर रहे बंदों थे, से डर डिग्री के नहीं तो मिल बंदे बड़े सकी, गुनाह नहीं जा ना ही नहीं करते, कभी सके, अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो अगर वो तो टाइम आ बादशाह कहने जाता लगा है बिल्कुल उसकी छोड़ा है। बारगाह में हाजिर मेरी होना एक पड़ कनीज जाता थी है। बड़ी खूबसूरत, तैयारी गरीब क्या घर की मुलाजमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम गरीब घराने की के थी। अंदर एक दिन में आया तो मेरे अपने कमरे घर में वालों सफाई की कर रही थी। तरबियत के लिए और तालीम माज़अल्लाह मेरा उस पे दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। हुजूर दुआ मांगते थे, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी मेरा अपना महल था, हिसाबन यसीरा। मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने। आसान करके और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक नाम था, कोई शिकायत भी न करता। आसान लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? इरशाद फरमाती है मैंने अर्ज तू किया अल्लाह से नहीं या डरता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कहने तआला लगा अलैहि कोई वसल्लम, नहीं था इमाम आसान साहब, मुझे हिसाब का मना क्या करने मतलब वाला है? कोई नहीं था। तो हुजूर फरमाने लेकिन जब लगे उसने आयशा कहा तो अल्लाह से आसान नहीं डरता हिसाब तो का मैं मतलब कांपने ये है लगा। कि रब करीम बंदे मैंने के उससे नामा माफी या मांगी, माल पर गरीब नजर मुलाजमा से डालेगा। मैंने बादशाह होके माफी मांगी। और फिर अल्लाह मैंने तबारक माफी व मांगी, तआला फिर उसे मैंने दरवाजा दरवाजा खोला, इतने वो चली गई। इमाम ये साहब आसान कहने लगे हिसाब उठ मेरे सीने से। पता मालिक को है कहा, इसने हुजूर क्या क्या दिया हुआ? है, पर फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा। फजल तू करे जन्नती है इसलिए बख्शे कि जामन यार मेरे कभी तो जय ऐसा हो, मुखाले नजर करेगा, कभी फिर तो माफ ऐसा फरमा हो, देगा। बोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, जिससे उसने हिसाब हम अपना लिया पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर बड़ी जाए। मुश्किल में आ जाएगा। कभी ऐसा हो कि उसके लिए करोड़ों मुश्किल रुपया हमारे अल्लाह तसल्लुत में हो, हम चाहें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन हम अल्लाह से हिसाब जरा आसान डर जाए। अल्लामा इकबाल ने एक बात जरा की, एक आसान बार कहते हैं, करके जब मैं इसलिए लंदन में तालीम वकालत उम्मत करता था तो एक कि खातून उम्मत थी, के दिल लेडी में बार्नस ख्याल उसका पैदा नाम हो था। कि हिसाब देना है, छोटे मोटे मुकदमात तूने लेके वो मेरे हिसाब पास देना आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती तूने थी। अपने माल का हिसाब उसका देना है, खामद जो तूने था अपने वो फौज में लफ्ज़ों का मुलाजिम हिसाब था। देना है, तूने मामलात इकबाल का ने खुद हिसाब लिखा देना है। है, तू जिस कुर्सी पे बैठा इकबाल है, फरमाते हैं कि तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपने एक दिन वो नशीब का खातून फिर हिसाब किसी देना। केस के तू सिलसिले में उस्ताद मेरे है या पास पीर आई, तो तरीक़त जब वो है, आई तू तो उसने मुअज़्ज़िन है नकाब या ओढ़ा खतीब हुआ है। था, बुर्का किया तू हुआ जो भी है तूने हिसाब जो देना उसने है। तुझे निकाब तेरे ओढ़ा था मनसब के बारे में मुसलमानों की पूछा निशानी जाए। थी। नकाब ओढ़ना तुझे किन की तेरे निशानी ओहदे है? के बारे में पूछा अल्लाह जाएगा, आपको तुझे खुश अपनी रखे। जिम्मेदारियों तो के कहते हैं बारे वो में निशानी हिसाब चूंकि देना। अहले इस्लाम की अल्लाह थी की तो मुझे बारगाह में तजस्सुस उसको जाके हुआ। बताना है कि मैंने तूने कहा क्या लेडी अमाल खैरियत है, मेम इस साहब ये तसव्वुर बुर्का को पहना हुआ है, पक्का तो करे, मैंने नहीं
लिहाज के इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे।
दुनिया क्या है तो मैंने और कहा आखिरत अच्छा क्या है? तो ये बुर्का हमारे तो यहाँ कहने लोगों लगी ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुसलमान हूं। लंबा चौड़ा दुनिया का तस्वुर बना लिया। तो मैंने अरे फौरन जहां कहा कि दराज, आपका शौहर तो लंबा फौज में मुलाजिम है, दुनियादारी के लिए लंबी फौजी के लिए मंसूबाबंदी। बदलना और फिर दूर मुल्की दूर कानून तक। और ये चीजें मैंने तो कहने ये लगी करना उसने है, मुझे फिर क्या मैंने कहना ये था करना है, वो फिर खुद उसके कलमा बाद पढ़ गया। इंशाल्लाह ये कर देना। ये तो आपने तो कहती है 300 मैं- साल की प्लानिंग बता दी है। और मुतजस्सिस हुआ ये वो तो केस 300 की साल बात की करती प्लानिंग तो मेरा क्या तजस्सुस बताएं बढ़ गया। तुझे, मैंने कहा बाप तू क्या केस छोड़ के कार बता हाय कलमा नुमाया कैसे कर गए, बीए किया तो कहने लगी इकबाल नौकर असल हुए, बात ये है कि मैं पेंशन ना मिली, फिर मर बे गए। औलाद थी, जिंदगी खावत तो भी इतनी बड़े सी अच्छे है, पैसे कमाता, इतनी बैकअप लंबी भी होटल मंसूबाबंदी, चलाती, इसमें पर आखिरत डिप्रेशन कहाँ? और टेंशन इसमें अगर किसी और मकाम पर बिला रब वजह की की बारगाह में परेशानियां हाजिर जान होना नहीं है छोड़ तो वो ये कहाँ? टेंशन और डिप्रेशन जो का ना मुझे मरने अभी वाले तर्जुमा लोग कोई नहीं होते हैं मिला। उनका तो जीना कुछ और तरह का होता है। अगर तो जिनको शादी के जाना ये होता है, डिप्रेशन उनका और रहना टेंशन कुछ का और तरह का मैंने होता है। तलाश किया है, जिनको लेकिन किसी मुझे जगह अरबी लुगत के अंदर मुंतकिल इनके होना मानी है, उसने घर को जो जीनत मुझे मार्जी लगता है कि उस मकानों जमाने में रहते ये हैं, उनका चीजें रहन शादी सहन तो के जरा बाद और तरह का होता है। होती तो इनका कोई नाम भी ये आज है ना किसी आज के जमाने में नाम मुफ्त का मुफ्त की परेशानी। उसे जीनत वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर नहीं वक्त, आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने बड़ी मैं छोड़ के परेशान जाना है। रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन हुजूर ने मांजते, उसकी मिसाल क्या दी? बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। देखिए कितना उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते थे। आखिरत समझ तो आ रही है ना आप लोग। ये कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैं तो मेरा बेटा फौत हो गया। लगे दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह दरिया बहरा हो अब वो पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान और कोई आदमी उसमें बेटे का उंगली जनाजा डुबोए, उठाना बड़ा मुश्किल इसी था। तरीके से जितना कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। ये दुनिया है और जो बाकी मैंने खुद गाड़ी भेजी बाबा जी का समुद्र पीछे है वो जहाँ वो रहते की थे। वजह से होती है। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर इतनी सी रहे थे, दुनिया क्या इतनी सी बात दुनिया करेंगे? के लिए एक ही इतने बेटा पापड़ था, बेलना, कोई रिश्तेदार इतनी सी भी नहीं, दुनिया उसकी के लिए तो इतने कायनात जुल्म उजड़ गई करना, इस लफ्जों से उसके इतनी पास सी क्या दुनिया कहे? के लिए इतने हक जाया कहते करना। जब हम गए तो वो इतनी टूटी सी हुई दुनिया चटाई के पे लिए बैठा इतने था। लोगों के दिल कुछ तोड़ना, लोग करीब थे, हमने इतने जाके कहा हुकूक पे बाबा ढाका डालना, आप इतना मुसलमान जबर हैं, हम करना, आपको क्या नसीहत लोगों करें? का माल एक ही खाना, बेटा था लोगों कि को किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, के जो छुपा हुआ था बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, जितना उंगली को पानी लग गया है। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो? जो निरी मैंने जन्नत को पैसे में जमा खुदा करा का के फजल बेटा की लिया की था, मुसीबत का जो शिकार। खुदा अल्लाह ने की फजल अता से है दिया अपने था, बंदों अकल के से ले लिए। गया। मेरे करीम फरमाने लगे उस मैं जन्नत अपने में रब वो के नेमतें फैसले में बड़ा हैं, राजी हूँ। न किसी आंख ने अल्लाह बड़ा देखी, न करीम किसी है। कान ने वो सुनी, ले गए उसका माल हमारे था। दिल पर कभी अब ख्याल ही करे नहीं हमारे हुआ देहाती कि लोग हमारा ये क्या भाई करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी सी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं अपने बोलते। सारे मामलात को कहने लगे मुरतब तब तक करते अल्लाह हुए की फसल है, जिंदगी के काम कच्ची बड्डेता नहीं होती। सुने आपने भी कभी ये फिक्र? बच्चों से कच्ची लेकर बड्डे बड़ों तक ते पक्की लह गए अनपढ़ से देता लेकर पढ़े नहीं लिखे है तक। जो होती जब उसका हमने जीता जिसको वो ले अपने गया। मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा उससे लेकर वो दानिश खातून तक। कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम वो मैं एक मुसलमान सोच हूं, हज़रत उसकी रोटी नहीं सुल्तान खाती, रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मजदूरी करके खाता हूँ मैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ कोई जाऊँ। नहीं मिलेगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ जो गया, मिले अल्लाह की तालब कुदरत ज़ात की अभी है। 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, कि मेरा कारोबार नहीं चला। मैडम छुट्टी चाहिए तो कुछ दुआ दिनों की। कराने मैंने आए कहा हैं कि खैरियत जनाब, है? कहने लगे वो मेरी मेरा बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो फलाना गई। केस उलझ गया। रब दा तालब कोई कहते अब मैं भी तड़प कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी गई, ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई तरीका मैंने बताए कहा घर का दरवाजा बंद कैसे हो देखता गया। है? कोई अब तो ये ऐसा बेचारा आता क्या जो करे? कहता कि आओ ना कुछ वो अपने बातें शौहर दर्द के की गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। मोहब्बत मुस्तफा की मैं कहते हम फिर 2-3 दिन कुछ के बाद ऐसे आते जो कहते आओ ना हमारी कुछ जिम्मेदारियां क्या हैं? फिर टूटी हुई चटाई, कोई बात करें से बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से कोई जमीन पर कुछ तस्करे बना हो रहा रहे है। उस्मान गनी के कहती करीब गई और थोड़ी मैंने देर जाके हो ना कहा जाए बाबा मौला तो अली का तसल्ली तज़किरा। कुछ आपने लोग खुद ही होते हैं करनी ऐसे है, जो इस तरह के होते हैं। जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हर हैं फिर वक्त उसने अच्छा आके कहीं उकताते भी हैं ना। आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा थक गए बेटी कारोबार कर कोई करके, परेशानी कहीं नहीं, उकताते भी हैं तो कहते मेरा हैं बेटा कि बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था। बेटी को समझाए। मैं जी बस बोर हो मेरे गया, मालिक काम ने करते जब करते चाहा चलो जैसे मैं चाह ठंडे हुआ, हाथ मैं में इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का कहे
چھوٹا میں ہے بچوں کو بھی ابھی وقت اسکول دیا ہے، داخل ہوا دوستوں کو بھی ہے دیا میں ہے، ساتھ جانے لے کو آؤں گا بھی وہاں دیا ہے، میرے صحت ساتھ کو بھی دیا ہے۔ اوپر کوارٹر میں جہاں میں نے میں رہتا ہوں ٹائم یہ بھی رہے گا بیوی کے حقوق اپنے کہ شوق کو بھی دیا ہے۔ سختے میں آ گئے اب اس میں کی کسی کیفیت کو دیکھ ٹائم کے نہیں دوں گا، یہ چند وہ گھنٹے میں پوتے صرف کو رب ساتھ رسول لے کی آیا بارگاہ میں حاضری دوں۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت کیوں پہ نہیں ذرا کھڑی جم کے ہو قرآن دادا پاک پڑھے، گھوڑا بنا ذوق سے درود پاک اور پڑھے، پوتا سواری کر رہا ہے میرے وہ محبوب سویرے کی بات اٹھتا سنے، اس کو سارا اسکول زمانہ چھوڑ کے بھول آتا جائے، شام کو لے کے آتا اور پیار تو کرنا رج رج کے محبت دعا کرنا مانگے اپنے رب کی تیسری بارگاہ منزل میں پر ہم اپنی نے ایک کوارٹر پریشانیاں دیا ہوا عرض تھا وہاں کرے۔ دادا پوتا رہتے اپنے اللہ اندر کی کیفیت تو بیان بڑا بے کرے، نیاز ہے سخت ہو گیا ہے، کہتی ہے اقبال سخت ہو گیا ایک ہے، دن نا جو طوطا کبھی اوپر یہ والی وہ منزل پہ نورانیت کھیل رہا تھا نہیں اس آ کا رہی، پیر اس کی پھسلا بات کرے، وہ گردن کے بل زمین پہ اگر گرا سوال کرے مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولینس منگائی کچھ تو ایسا خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اگر خامن وہ معاملات اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو شوق ہے کہ ہاسپٹل بعد میں آیا جناب اسرائیل پہلے چلی آیا جا رہی دور گزر گیا جب لوگ کہتے گوشت تھے میں دم توڑ درود گیا پاک بتائیں جس سے سرکار دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ایک صاحب آئے کھول کے اس عورت پھر کام اس نہیں نے کرتا، اپنے میں نے پورے کہا ہاتھوں کیا سے پڑھا قبر کرتے کو تھے دی حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پھر مٹی ڈال میں کے نے کہا کہنے چلے کچھ لگا صدقات دے کے دیکھ لے، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور بیوقوف بتایا، کہنے لگے میرے مجھے کسی نے بتایا تھا بڑی دیر سے کر یہ سونا ہی میں نے میرے انہیں دکھ کہا میں پھر چلا۔ میری ایک ناقص پھر رائے یہ ہے کہ سکھ سارا چلے کچھ کرنے کے بعد یتیم وہ اگر مٹی ابھی ڈالی تک اس پھر نے بھی آپ سمجھ اور جب رہے وہ ہیں نا واپس آپ کی پلٹا مرضی تو میں کا بازو سے تھام کے دروازے ہوٹل نہیں کھول قریب رہے، لائی پھر آپ صبر کریں، میں نے اس کے جو قریب میرا کہا کہ رب چاہتا بابا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا، ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے پھر ذرا راضی رہ کے مجھے دیکھیں، محسوس پھر دیکھیں ہوتا ہے کہ مالک کا فیصلہ اب کیا نا ہے۔ تیری راتیں اور تیری صبح اور تیری شامیں کاموں میں گزرے گی کہتے یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لوارث ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوا پھالوں تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تمہیں لینی ہے پر جتنا میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا میرے محبوب کا کلمہ پڑھ اللہ تجھے سکون عطا کرے ایک حدیث نہ پڑھ لو مسلم شریف سے بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے یقین حضرت ابو طلحہ ملنے والا ہے رضی اللہ عنہ بیٹا شدید کہ میرا بیمار دیش میں گھر ہے مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے نہیں بنایا کرتے ان کو پتا تھا کہ بیوی ہمارے کہنے دیش میں لگی گھر اگر بنے آپ ہوئے گھر میں بیٹھے رہیں لہذا گے تو یہاں کھائیں وہ گے کسی کہاں؟ پریشانی کا جاؤ شکار آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو جب دیکھ بندے کا آخرت پر یقین ابو طلحہ مزدوری کرنے ایک چلے بات گئے آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی شام ہے کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا ہمارے محدثین نے عورتیں بے لکھا حوصلہ ہے ہوتی ہے نا اکثر جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہوتا ہے نا وہ بزدل بیٹا اچھا کون ہے ماں اور بیٹا اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے بیٹے پہ سفید چادر ڈال کے صبح کمرے میں قیامت رکھ دیا دوبارہ حضرت اٹھے گا ابو وہ طلحہ بتا انصاری آئے تم میں سے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں یہ زندگی ختم اللہ کی ہو گئی مر گئے کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں خامد نے کھانا کھایا بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات بہترین فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ کعبہ کے لیے مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو اور ارشاد فرمایا ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے مرنے سے ڈر نہیں لگتا کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک پھر میل اپنی نہیں کر امانت سکتا واپس مانگے تو کیا ہو جائے با ہمت ہو ابو جاتا طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے اس کی امانت ہے واپس کر دیں گے فرماتے اب زوجہ روئی والے دن ایک صحابی خوشی اب صبر والی بی بی روئی تو کچھ اب دن ماں کھاتے روئی کھاتے انہوں نے آنسو نبی پاک ٹپکے صلی اللہ تعالیٰ آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ اگر میں آج وہ شہید بیٹا ہو بھی جاؤں تو اللہ کہاں کی جاؤں گا امانت یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے اور رب اپنی امانت لے فرمانے گیا لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت غسل عطا کرے۔ کفن کا بندوبست کرو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا مسجد نبوی میں پہنچے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے
फिर अल्लाह ने उन्हें छोड़ो जन्नत में ना अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो। खजूर खाने की भी देर बर्दाश्त एक तो हमेशा नहीं, अल्लाह ये की आखिरत का अजर बेचारी और उसकी आखिरत रहमत का वाले जिक्र मुकाबला में और खड़ी दूसरा हिम्मत के अल्लाह के तहत फैसलों ताकतवर पर कर दे। वो राजी बुजदिल रहे। इकबाल क्या रब जो कहते दे हैं? दे जहाँ इकबाल पे कहते हैं आ दे मौत जिस को हाल में रख खाफ रिश्ते के उस हाल में जो ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह सवा में जिंदगी देख रहा है और मेरा रब अल्लाह मेरे साथ साथ है। ये तसव्वुरात वो कहते हैं कि अरश फरिश्ते बांगा मिर्जा करीब मर जाना के पै गया शोर फिर उसका कुल्ले कुर्ब शाह पाना नहीं मरता आसान हो जाएगा। इतने अल्लाह मर समझ गया लीजिए कोई तौफीक और फरमाए। ऐसा ये तो खूबसूरत किसी